دیکھیں جی اب کوشچن نمبر 2، یہ بھی ایک بہت بڑا آج کل ایشو بنا ہوا ہے. کیا ذخیرہ احادیث میں کوئی ایسی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں تقسیم کرتا ہوں اور عطا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس حدیث کے تحت روزی بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بالکل جھوٹ باندھا ہے کسی نے. اس طریقے سے حدیث یہ نہیں ہے. حدیث موجود ہے لیکن اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا ہے لوگوں نے. یہ بھائیو، یہ والی جو حدیث ہے کہ واللہ معطی وانا قاسم، اللہ تعالی عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کتاب العلم چیپٹر کے اندر، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور مشکات میں بھی کتاب العلم چیپٹر میں آپ کو 3-4 نمبر پہ یہ حدیث مل جائے گی پہلی جلد کے اندر. لیکن یہ حدیث پوری نہیں کوٹ کرتے. یہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. فقہ کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو. یہ فقہ انوی فقہ شابی والی فقہ نہیں ہے. فقہ کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو. ٹرو انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور آپ کہہ رہے ہیں یا علی مدد. یہ ٹرو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. کتاب و سنت کے مطابق انڈرسٹینڈنگ اختیار کرنا. بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اور عطا فرمانے والا اللہ ہے، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. یہ تو اللہ عطا فرماتا ہے کسی کو دین سمجھ آ جائے، اور میں دین صرف تقسیم کرتا ہوں. یعنی آن دا بہاف آف آل مائٹی اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ٹرو ریپرزینٹیٹو اپنا بنایا ہے. دین اسلام میں سکھاؤں گا، باقی توفیق کے کسی کو بات سمجھ آ جائے یہ اللہ کی طرف سے. اب اندازہ کریں، احمد بریلوی صاحب نے پورا شعر لکھ دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. اب معطی اور قاسم کا لفظ اسی سے اٹھایا، بخاری اور مسلم سے اٹھایا. لیکن میں اکثر کہتا ہوں آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے. پورا جھوٹ ہو نا تو کوئی نقصان دہ نہیں ہے، آدھا سچ اور آدھا جھوٹ یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اب معطی قاسم وہاں سے لفظ اٹھا لیا اور پھر جناب انہوں نے شعر کہہ دیا، اور کہا جی دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. خدا کے لیے عقل سے کام لیں، سنی بڑھو ٹنی نہ بڑھو. خود کتاب کھول کے پڑھو کہ گل کتنے لکھی ہوئی ہے، کنج لکھی ہوئی ہے. بکش مسلمان بنے. یہ الفاظ ہی کچھ اور تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اور عطا تو اللہ فرماتا ہے، میں تو تقسیم کرتا ہوں. بالکل اسی لیے بخاری اور مسلم کی کتنی حدیثیں ہیں. صحابہ اکرام علیہم رضوان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے تو وہ اکثر سوالات کے جوابات میں کیا کہتے تھے؟ واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. ظاہر ہے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، انہوں نے دین سکھانا ہے. لیکن جہاں تکوینی امور آیا کرتے تھے، جہاں تقدیر کے معاملات آیا کرتے تھے، جہاں پر توحید سے تصادم ہوتا تھا، وہاں میرے اور آپ کے امام الموحدین، امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ننگی تلوار آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی توحید کے معاملے میں اور فوراً ڈانٹ دیا کرتے تھے. جس کی مثال مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے. الادب المفرد میں بھی امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے. ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے. آپ غصے میں آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ کہ اکیلا جو اللہ چاہے. اس نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کے اذن سے ہی مان رہا ہوں، اللہ کی اطاعت سے ہی مان رہا ہوں، اور غیر مستقل بذات یہ جو ٹرمز ڈیوائز کی ہوئی ہیں صوفیوں نے، ان صحابہ کے دماغ میں تو اس قسم کا نعوذ باللہ من ذالک کوئی فطور نہیں تھا. آپ فرمایا قل بل ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے. یہاں پر آپ نے وہاں ہے واللہ ورسولہ عالم، لیکن یہاں پہ کہہ دیا جو اکیلا اللہ چاہے. تکوینی امور تقدیر کے، اور آپ دیکھ لیں ہماری بسوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث. اندازہ کریں. اور لوگ اکثر دعا دے رہے ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے. نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بڑا کوئی گستاخ رسول نہیں ہے. یہ رسول اللہ کی توہین ہے خدا کے لیے.
सुन नबी दाऊद और सुन इब्न माजा में सही हदीस है, एक सहाबी हीरा नामी जगह से आए, कूफे के पास नजदियों का इलाका था, आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया। आपने बोला उठ सर उठा, ये क्या कर रहा है? उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने तो वहां पे देखा है कि अपने सरदार को सजदा किया जाता है, तो आप ज्यादा हकदार हैं कि आपको सजदा किया जाए। ये सहाबी ने इज्तिहाद किया था। ये इज्तिहाद होता है ना, कयास करना उस बात पर। कयास और इज्तिहाद उसी वक्त माना जाएगा जब किताब सुन्नत और इजमा के खिलाफ ना हो, वरना उठा के परे फेंका जाएगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी का भी इज्तिहाद नहीं माना इस मामले में। आपने फरमाया बताओ जब मैं फौत हो जाऊंगा और तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे, क्या मेरी कब्र पे भी सजदा करोगे? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह माअल्लाह। यानी इतना उनको भी पता था जो आज के मुसलमानों को नहीं पता। उनको भी पता था कब्र पे सजदा नहीं। तो आपने फरमाया मुझे सजदा क्यों करते हो? अगर मैं सजदा जायज समझता तो बीवियों को कहता कि वो अपने खामदों को सजदा करें उस हक के सबब जो अल्लाह ताला ने उनको दिया। ये हदीस आखिरी हिस्सा ही बस मशहूर है, और ये जनाब खामद राग लापते रहते हैं, बीवियां फिर भी गल को नहीं मानती हैं। और मैंने अपनी बीवी से एक दफा बात की, उसने कहा जी ये अल्फाज पे गौर करें ना, इसमें है कि अगर जायज समझता तो जायज तो नहीं समझा। मैं अच्छा मैं मुबारक हो गया। तो भाई मेरे ये तरगीब दिलाने के लिए, जैसे बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, अगर मुझे उम्मत का ख्याल ना होता तो मैं मिसवाक का हुक्म दे देता। इसका ये रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा कि मिसवाक जरूरी नहीं है, इसका मतलब मिसवाक की जाए। इसी तरीके से वहां पे भी खामंद का जो अल्लाह ने मर्तबा रखा है वो कायम है अपनी जगह, ये बात याद रखें। तो ये इस तरीके से नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से इससे भी खतरनाक चीज मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं, मैं कांप उठा जब मैंने ये हदीस पढ़ी। सही मुस्लिम में, मुझे नंबर भी याद है, 2010 नंबर हदीस है, किताबुल जुमा चैप्टर के अंदर। एक सहाबी हुजूर के सामने तकरीर कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो तकरीर के दौरान कहते हैं मन युतिअ रसूलहु मन युतिअल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे वो कामयाब हुआ और बहुत बड़े मर्तबे पर फायज हुआ। और साथ ही उसने कहा वमन यासिहिमा, और जिसने इन दोनों की नाफरमानी की फक़द गवा, तो वो तो गुमराह हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिअसल खतीब अंता, कितना बुरा खतीब है तूने ये क्यों कहा? वमन यासिहिमा, तुझे कहना चाहिए था वमन यासिल्लाह व रसूलहु, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की। तूने ये क्यों कहा कि जिसने इन दोनों की नाफरमानी की? वल्लाह ग्रामर की रूह से उस बंदे ने कोई गलत बात नहीं की थी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं थी। मैं आपको तर्जमा करके बताता हूं। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे वो कामयाब हो गया, और जो इन दोनों की नाफरमानी करे वो गुमराह हो गया। इस जुमले में कौन सा शिर्क है बताएं मुझे, लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है। लेकिन मेरे इमामुल मुवहिदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दर्जे में तौहीद के मामले में सेंसिटिव थे, हसास थे। बिअसल खतीब अंता, कितना बुरा खतीब है तू। कुल मन यासिल्लाह व रसूलहु फक़द दल्ला दलालन बईदा, या फक़द गवा, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे। अब उनका लादा करो, ये ना कोई इन दोनों। उन्होंने नहीं आगे कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं को तो, बल्कि उनसे तो आप गुमान भी नहीं कर सकते, वो खुदा का नजरिया रखते होंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अब ये हदीसें मुस्लिम शरीफ में मौजूद हैं, लेकिन टुनियों को नहीं पता, क्योंकि सुन्नी बनेंगे, बुकिश सुन्नी बनेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, इसका एक तरीक अबू दाऊद में है, उसमें आगे अल्फाज है कुम इज़हब, उठ और इधर से दफा हो जाए, अपनी शक्ल मुझसे दूर कर दे। ये आप, हालांकि व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अखलाक के बड़े बुलंद दर्जे के ऊपर फायज थे, लेकिन यहां आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने उसको वहां से कहा इस टाइम पे अपनी बुद्धि तो मेरे तो दूर कर दे, ये तो गल क्यों की थी, अपनी शक्ल यहां से लेकर गायब हो जाए। तो ये यहां पर जनाब शेर कह रहे होते हैं खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता, नाउज़ बिल्लाह। और फिर हदीस शिफात के साथ इसे रिलेट करें, खुदा के लिए शिफात धौंस के साथ नहीं है बल्कि अल्लाह के इज़्न के साथ है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुने तो यकीन करें कि इनको अपनी मजलिस से निकाल के बाहर फेंक दें जो लोग इस किस्म से खुदा और उसके रसूल का मुकाबला करना चाहते हैं। अल्लाह और उसके रसूल एक ऑर्गेनिक होल है, उनकी दावत एक है, उनको एक दूसरे के मुकाबले पर तो ना खड़ा करें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी की शिफात करेंगे जिसके बारे में अल्लाह ताला इज़्न देगा, धौंस के साथ तो नहीं करेंगे, नाउज़ बिल्लाह। हदीस शिफात में मेरा पूरा लेक्चर है, मसला नंबर 88B, वो उन्हें 2 घंटे का जिसे शौक हो तो वो देख सकता है।